our principal sir to give a speech about the budget. Good morning all. This is Dr. Prasad Rao, Principal, Pratibha Civils Academy and Inter Degree College, Vijayawada. Yes, I am very happy to conduct this seminar on budget 2025-26 on behalf of the Pratibha Civils Academy, Inter Degree College. You might have an idea about Pratibha DSC Coaching Center, Vijayawada, the one and only, of course, the best DSC Coaching Center in Vijayawada. 2 years back, we started Pratibha Civils Academy and Inter Degree College nearby Ashok Nagar, Kanuru, Vijayawada. My Honorable Director, Jampana Sudhakar Garu, who is taking complete responsibility of running this Pratibha Civils Academy with the last 21 years of experience. Okay, he is taking complete responsibility in establishment of the establishment of college, civils academy. See, in all, like bringing the faculty for UPSC, civils coaching from Delhi, Hyderabad and Visakhapatnam and other important cities to give coaching to UPSC aspirants, as well as Inter plus IAS and Degree plus IAS. My institution offers HEC, CEC, MEC and MPC for intermediate level plus IAS, as well as degree level BA, BCom and BSc integrated coaching plus IAS. Yeah, last 21 years of experience, the Pratibha DSC Coaching Center, who produced more than 1,000 teachers across Andhra and Telangana states of India. Please give a big round of applause, girls. We produced more than 1,000 teachers. That is the experience we producing, we exhibiting. With that experience, we started Pratibha Civils Academy and Inter Degree College to make responsible bureaucrats for India. Responsible bureaucrats. Bureaucrats means IAS, IPS and IFS and other positions. As well as not only UPSC examinations, but also more than 107 central and state government job notifications. We are preparing. Yes, we can say we can prepare the aspirants, students who can crack the not only UPSC, even different central and state government jobs along with the teachers. I thought it is everybody understood. That's all. Thank you. This is my address. Thank you all. God bless you. Thank you, sir, for your information. And now I would like to invite UPSC Economy faculty Venkat Lakshmi ma'am to deliver her speech. అండ్ ఇక్కడ చాలామంది ఆస్పిరెంట్స్ గ్రూప్ 2 కానీ గ్రూప్ 1 ఆర్ యూపీఎస్సి ఉన్నారు. సో బడ్జెట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎదర్ వీ కెన్ గెట్ ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ బడ్జెట్ ప్రిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ గ్రూప్ 2లో కానీ. అందుకే మా పిల్లల్ని మేము బడ్జెట్ అనాలిసిస్ ఇస్తే దట్ విల్ బి యూజ్ఫుల్ టు ఎవ్రీవన్ అని చెప్పేసి ఈరోజు మేము ఇది బడ్జెట్ అనాలిసిస్ అనేది కండక్ట్ చేసాము. అండ్ ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ బడ్జెట్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది, మన థీమ్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ ఏంటి అనేది జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ మా పిల్లలు ఒక్కొక్కటి 4 ఇంజన్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ యూ ఆల్ నో దట్ ఫస్ట్ బడ్జెట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ 1860 బై జేమ్స్ విల్సన్. అండ్ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మిర్ లికావత్ అలీ ఖాన్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద బడ్జెట్. ఇండిపెండెన్స్ ఇండియాలో హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్, యాజ్ ఆల్ యూ నో దట్ షణ్ముఖ్ శెట్టి హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద బడ్జెట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా. అండ్ నౌ ఆ బడ్జెట్ యొక్క 1860లో బడ్జెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దట్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఇండియా. ఇండియాలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, కానీ అది ఇండియాకి ఫేవరబుల్గా లేదు. యాజ్ యూ నో దట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని పరిపాలించినప్పుడు వాళ్ళకి అనుగుణంగా పెట్టుకున్నారు. 1860లో జేమ్స్ విల్సన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ మీరు అందరికీ తెలిసి ఎక్కువసార్లు ఎవరు బడ్జెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనేది ఇప్పుడే సార్ మీకు చెప్పారు. నేను దానికోసం ఏమీ డీప్గా ఏమీ వెళ్ళట్లేదు. అండ్ మన థీమ్ ఈ ఇయర్ 2025-2026 బడ్జెట్ యొక్క థీమ్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ బడ్జెట్? సబ్కా వికాస్ అంటే ఏంటి? ఇది వరకు ఓకే, సబ్కా వికాస్ వినో, సబ్కా వికాస్ అంటే అందరం కలిసికట్టుగా డెవలప్ అవుతామని తెలుసు. బట్ ఎందుకు అది సబ్కా వికాస్ అనే ఎందుకు థీమ్ పెట్టారు? ఇంకో థీమ్ పెట్టచ్చు కదా. దెర్ ఆర్ మెనీ థీమ్స్.
బట్ ఎందుకంటే ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎకానమీలో దెర్ ఈజ్ థీమ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు బడ్జెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఎక్కువ ఉండేది. బట్ నౌ ది స్టార్టెడ్ ఎయిమింగ్ టు డెవలప్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్ డెవలప్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ రూట్ డెవలప్మెంట్ అంటే గ్రాస్ రూట్ డెవలప్మెంట్ విచ్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ బై మహాత్మా గాంధీ. విలేజ్ లెవెల్ నుంచి డెవలప్ చేద్దాము. ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్లో మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే మనము ఫస్ట్ 1, 2, 3 కేటగిరీస్ ఆ అమౌంట్ అంతా వాడుకుంటాం. 4, 5 కేటగిరీస్కి వచ్చినప్పుడు ఏం అమౌంట్ మిగలదు ఫర్ ద డెవలప్మెంట్. సో నౌ దే స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ బడ్జెట్. దట్ ఈస్ ద సబ్కా వికాస్. అందరం కలిసి గట్టుగా డెవలప్ అవుతాం. రిచ్ అండ్ పూర్ డిఫరెన్సెస్ తగ్గాలి. అండ్ ద మెయిన్ 4 ఇంజన్స్ ఆఫ్ ద వికసిత్ సబ్కా వికాస్ యొక్క థీమ్ ఏంటంటే 4 ఇంజన్స్ని వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వేర్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మెయిన్ టాపిక్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్. సెకండ్ ఇంజన్, వాట్ ఈస్ సెకండ్ ఇంజన్ మా? MSME. థర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఫోర్త్ ఈస్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఎందుకు దాని మీద పెట్టారు? ఇప్పుడు మేము ఈ అనాలిసిస్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఎందుకు మనము అగ్రికల్చరల్లో ఎక్కువ పెట్టాము, ఎక్స్పోర్ట్స్లో ఎందుకు మనం ఇంత ఇంపార్టెన్స్ చూపిస్తున్నాము, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఎందుకు మనం ఎక్కడ ల్యాక్ అయ్యాము అనేది చెప్పడానికి ఎనాలిసిస్ మేము పెట్టాము. టోటల్ బడ్జెట్ యొక్క వాల్యూ 50 lakh crores 65,345 crores. దాంట్లో వినోస్ బడ్జెట్ అనేది 4 పార్ట్స్కి డివైడ్ అయ్యిద్ది. కెన్ ఎనీవన్ సే? బడ్జెట్ అనేది 4 పార్ట్స్కి డివైడ్ అయ్యిద్ది. ఏంటి అది? ఎస్, రెవెన్యూ రిసీట్స్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ, క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిసీట్ హియర్? వాళ్ళు నాకు చెప్పాలి, ఎందుకంటే మెయిన్ ఆస్పిరెంట్స్ ఇప్పుడు రాసేది వాళ్ళే కాబట్టి ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు సే రెవెన్యూ రిసీట్ అంటే ఏంటండి? రెవెన్యూ రిసీట్ అంటే ఎందుకు మనం డిఫరెన్స్ చేసామనేది ఒక్కటి చెప్తాను. రెవెన్యూ రిసీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం అక్కడ ఏ అసెట్ వాడము, అంటే ఆస్తులు ఏమి వాడము. వేరస్ క్యాపిటల్ అనే వాడతాము, అక్కడ ఆస్తులు వాడతాము. రెవెన్యూ రిసీట్ మనకి వస్తుంది, ఏ క్యాపిటల్ ఉండదు. అమౌంట్ ఏదైతే వస్తుందో అమౌంట్ ఓన్లీ వస్తుంది, అసెట్స్ ఏమి ఉండవు. దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ రిసీట్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మనము డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాం వితౌట్ యూజింగ్ అసెట్స్. దట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు క్యాపిటల్. దాని డిఫరెన్స్ అంతే. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఎంతెంత కేటాయించారు మనం చూద్దాం. రెవెన్యూ రిసీట్స్లో 34,20,409 crores. అంటే రెవెన్యూ రిసీట్ అంటే మనకేంటది? యూఆర్ గెట్టింగ్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మనం ఎంత, మనకు వస్తుంది 34, బట్ మనం స్పెండ్ చేస్తుంది ఎంత? 39,44,255. ఏది ఎక్కువమ్మా? రెవెన్యూ రిసీట్ ఎక్కువ, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ? యూ షుడ్ నో దట్ డిఫరెన్స్. క్యాపిటల్ రిసీట్స్లో 16,44,936. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో 11,21,009 crore. మనకి ఓకే క్యాపిటల్ రిసీట్స్, రెవెన్యూ రిసీట్స్, క్యాపిటల్ అవన్నీ తెలుసు. ఏ ఏ సెక్టార్లో ఎంత అమౌంట్ పెడుతున్నారు మనం బ్రీఫ్గా, ఐ విల్ గో ఫాస్ట్ బికాస్ మా స్టూడెంట్స్ కూడా వెయిటింగ్. ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ దేని మీద చేస్తున్నారు? డిఫెన్స్లో 4,91,732. నేను ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను, నెంబర్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్కి అవసరం లేదు. బట్ మాకు తెలుసు గ్రూప్ 2 వాళ్ళు, ఎస్ఏ వాళ్ళు, కానిస్టేబుల్ వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తారని చెప్పేసి నేను పర్టికులర్గా పర్సనల్గా నెంబర్స్ అన్నీ రాసాను. ఎందుకంటే ఐ ఆల్సో నో దట్ వాళ్ళు అలాంటి టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ప్లీజ్ మీకు యూజ్ అయితే రాసుకోండి. డిఫెన్స్ 4,91,732. రూరల్ డెవలప్మెంట్ 2,66,817. హోమ్ అఫేర్స్ 2,33,211. అగ్రికల్చరల్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ 1,71,437 crores. ఎడ్యుకేషన్లో 1,28,650 crores. ఎడ్యుకేషన్లో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్. హెల్త్ 98,311. అర్బన్ డెవలప్మెంట్ 96,377 crores. IT and telecom 95,298. Energy 81,174. Commerce and industry 96,000. That is also commerce and industry 65,553 rupees. Social welfare 60,052. Socialistic development 55,679. ఓకే, అది ఓకే. మనం చెప్పుకున్నాము రెవెన్యూ రిసీట్, క్యాపిటల్ రిసీట్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. మనకి ఎంత వస్తుందో, మనకి ఏ సెక్టర్ నుంచి ఎంత వస్తుందో మనకు ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది కదా, అది ఎంత పర్సెంట్ అనేది మనం మాట్లాడు. దట్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ టు గ్రూప్ 2. పర్సంటేజ్
17% మనకి కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ నుంచి వస్తుంది, 22% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వస్తుంది, 5% యూనియన్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్, 4% కస్టమ్ ట్యాక్స్, 18% జిఎస్టీ, 24% లోన్స్. ఇక్కడ నేను లోన్స్ అని ఎందుకు వాడానంటే మనం ఆల్రెడీ లోన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, దే ఆర్ రీపేయింగ్, మనకి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ అనమాట. అండ్ 1% అదర్స్ అనమాట, 1% అదర్స్ మనకి వస్తుంది. ఓకే, మనకు వచ్చింది, మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కూడా తెలియాలి కదా మనకి. వీఆర్ స్పెండింగ్ డిఫెన్స్ మీద 8% స్పెండ్ చేస్తున్నాం, 20% ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్, 8% ఆన్ సెంట్రల్ స్కీమ్, 4% ఆన్ పెన్షన్స్, 22% ఆన్ స్టేట్ షేర్స్ ఇన్ ట్యాక్సెస్, 16% in central schemes and different sectors, 8% on money from finance commission. Money from finance commission అంటే 8% and money from finance commission అన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను, నాకు శాలరీ వచ్చినప్పుడు నేను ఎవ్రీ మంత్ శాలరీలో నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ అవుతూ ఉంది. నేను కడుతున్నాను అని చెప్పేసి ఫైనాన్స్ కమిషన్ వీళ్ళు కడుతున్నారు కదా మళ్ళీ కట్టకుండా ఆపేయద్దు అంటే రాంగ్, నేను కడుతున్నాను నాకు యూజ్ ఏంటి అని అనుకోకుండా ఉండడానికి ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్ అనేది జరిగిద్ది, ఫైనాన్స్ కమిషన్ మనకి చేసిద్ది. అది మనకి దట్ కమ్స్ అండర్ మనీ ఫ్రమ్ ద ఫైనాన్స్ కమిషన్, దట్ ఈస్ 8%. సబ్సిడీ 6% అండ్ 20% ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. మనకి ఎంత వస్తుంది నేను చెప్పాను, ఎంత పోతుంది అనేది కూడా నేను చెప్పాను. నెక్స్ట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే స్టేట్ వైజ్గా మనకి ఎంతెంత అమౌంట్ అనేది ప్రతి స్టేట్కి వెళ్తుంది, దేని మీద వెళ్తుంది అనేది చిన్న పని 2 minutes లాగొట్టేస్తాను. మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇంపార్టెంట్ సెషన్. బీహార్లో న్యూ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఎయిర్పోర్ట్ ఒకటే కాదు, దట్ ఈస్ గ్రీన్ ఫీల్డ్. అంటే ద ఎయిర్పోర్ట్ విల్ బి రన్ ఆన్ సస్టైనబుల్లీ, దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్. సెకండ్, వెస్ట్ బెంగాల్లో కల్వా ప్రాజెక్ట్, బీహార్లో మకాన్ బోర్డ్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, న్యూ ఫీల్డ్ గ్రీన్ ఎయిర్పోర్ట్. నెక్స్ట్ స్టేట్ యూపీ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో మెడికల్ కాలేజెస్, జల్ జీవన్ మిషన్. కెన్ ఐ నో వెన్ జల్ జీవన్ మిషన్ స్టార్టెడ్? జల్ జీవన్ మిషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? కానీ ఇప్పుడు వరకు ఎందుకు మళ్ళీ 2028 వరకు ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ చేశారు? అంటే మ్యాక్సిమం మన ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్ అన్నిటికి అందినాయి, ఓకే. బట్ కొన్ని అండర్ డెవలప్డ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న స్టేట్స్ అన్నీ కమ్స్ అండర్ డెవలప్డ్, దట్ ఈస్ యూపీ, బీహార్. ఎక్కువ స్టేట్స్లో చాలా డెవలప్ అవ్వలేని రూరల్ ఏరియాస్లో ఇంకా స్కీమ్స్ అందలేదు కాబట్టి జల్ జీవన్ మిషన్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 2028. అందుకే పర్టికులర్గా మనం ఇంకా ఏ స్టేట్లో మెన్షన్ చేయమో జల్ జీవన్ మిషన్ ఓన్లీ ఆన్ ఉత్తరప్రదేశ్. మహారాష్ట్రలో అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి? అర్బన్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ దిస్ ఈజ్ ద బడ్జెట్ వేర్ దే హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ న్యూ ఫండ్, దట్ ఈస్ అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్. అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ అంటే నథింగ్ బట్ అర్బన్ ఏరియాస్ని డెవలప్ చేయడానికి ఆ పీపుల్ దగ్గర నుంచే వాళ్ళు మనీ అనేది దే ఆర్ కలెక్ట్ చేసిన మనీ వాళ్ళకే మళ్ళీ వాడుతున్నారు. అండ్ గిగ్ వర్కర్స్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అంటే నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది, వాట్ ఈస్ గిగ్ వర్కర్స్ అంటే ఏంటండి కదా? అంటే మనము గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్కి ఇస్తున్నామండి సెక్యూరిటీస్, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వాళ్ళకు కూడా సాఫ్ట్వేర్ కూడా పెరిగినాయి. పాపం వాళ్ళు ఏం చేశారండి, వాళ్ళకు కూడా మేము చేయాలి పని, సర్వీసెస్ అందించాలంటే వాళ్ళకు కూడా ఏముండాలి, మోటివేషన్ ఉండాలి. వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మాకు ఏమైనా పర్వాలేదు, మాకు గవర్నమెంట్ ఉంది చూసుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటంటే గిగ్ వర్కర్స్కి హెల్త్ ప్రమోట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు అన్ని స్టేట్స్లో గిగ్ వర్కర్స్కి సెక్యూరిటీ పెంచాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైన స్కీమ్ కూడా తెచ్చారు. డీటెయిల్స్కి వెళ్దాం దాంట్లో కూడా. నెక్స్ట్ అన్శక్తి మిషన్ అనేది మహారాష్ట్రలో స్టార్ట్ చేశారు. తమిళనాడులో ఫిష్ బిల్డింగ్ క్లస్టర్స్ అండ్ అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్, అక్కడ కూడా ఓన్లీ తమిళనాడులోనే ఎందుకు ఫిష్ బిల్డింగ్ క్లస్టర్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? దట్ ఈజ్ కోస్టల్ ఏరియా. అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు తెలియక నేను చెప్పట్లేదండి, ప్రతి స్టేట్లో ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నాను. ఈ స్టేట్లోనే ఎందుకు అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మనకు తెలియాలి. బడ్జెట్ నిర్మలా సీతారామన్ ఇచ్చారు, ఓకే, దాని నెగిటివ్ ఉంటుంది పాజిటివ్ ఉంటుంది, బట్ అలా ఎందుకు బడ్జెట్ ఇచ్చారు? అండ్ యూ పీపుల్ ఐ డోంట్ నో, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ బడ్జెట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఎవర్.
ఎందుకంటే వరల్డ్లో ఎన్ని క్రైసిస్ ఉన్నాయి, మన ఇండియాలో ఎన్ని క్రైసిస్ ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టి బడ్జెట్ తేవాలంటే అందరికైనా కష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లోనే చూసుకోండి, మీ ఇంట్లో డబ్బులు లేవు, బట్ మా పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజులు కట్టాలి, మన పిల్లలకి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, మనలా ఉండకూడదు కదా మన పిల్లలు. అవన్నీ చేయాలంటే ఒక ఫాదర్ ఎంత టెన్షన్ అసలు అనుభవిస్తారు. అలానే సేమ్ నిర్మలా సీతారామన్ కూడా అంతే టెన్షన్ అనుభవించి మన బడ్జెట్ ఇలా ఉంటే, రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇలా డెవలప్ చేస్తేనే మనకి జీడిపికి మనకి మనీ వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ అవర్ బడ్జెట్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ కర్ణాటకలో ఏఏ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ సెక్టర్ అండ్ పిఎం రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ ఇన్ ఐఏఎస్సి. అమ్మ ఏపీ వాళ్ళు రాసేసుకోండి. ఏపీ అండ్ తెలంగాణ డిజిటల్ బుక్స్ దేంట్లో తెలుగు లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు ఒక స్కీమ్ వచ్చింది ఏంటంటే అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఇంపార్టెంట్ అవైలబిలిటీ బుక్స్ ఉంటాయి కదండి, అవన్నీ డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు? రీజన్ తెలుసుకోవాలి కదా. అప్పుడు మనం డిజిటల్లో వాళ్ళకి చూపించవచ్చు, దిస్ బుక్ రిలేటెడ్ టు అస్, మీది కాదు. దానికోసమని ప్రతి లాంగ్వేజ్లో దొరికే బుక్స్ అన్నీ డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ డిజిటల్ ఇండియా అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. రాజస్థాన్లో కాటన్ ప్రొడ్యూసింగ్ మిషన్, మెడికల్ కాలేజెస్. రాజస్థాన్లో కాటన్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చండి అసలు, ఎందుకు చేయలేము? వై నాట్? ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ లేదు, బట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సబ్కా వికాస్ అనే థీమ్ ఉంది, అన్ని స్టేట్స్ డెవలప్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటి? కాటన్ ప్రొడ్యూసింగ్ పెట్టారు అంటే దే ఆర్ గివింగ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్, ఇరిగేషన్కి స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా పల్సెస్ ప్రొడక్షన్ మిషన్, మోర్ క్రెడిట్ టు ఫార్మర్స్. ప్యాడీ, వీట్ అన్నిట్లో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ఎందుకు పల్సెస్ మీద ఎక్కువ మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం? లాస్ట్ ఇయర్ మిలిట్స్ వినో, ఇప్పుడు ఎందుకు పల్సెస్? ఎందుకు? వై దే హ్యావ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ పల్సెస్, వై నాట్ ఆన్ మిలిట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టారు కదా, ఎందుకు దాన్ని కంటిన్యూ చేయకుండా పల్సెస్ వచ్చినాయి? ఓకే, అంటే ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ రీజన్. సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే అండి, మన ఇండియాలో పల్సెస్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఉంది. పల్సెస్ డెఫిషియన్సీ అంటే ఏంటంటే అందరూ ఎక్కువ పల్సెస్ కన్జ్యూమ్ చేయట్లేదు. కన్జ్యూమ్ ఎందుకు చేయట్లేదు? నాట్ అవైలబిలిటీ. అందుకే పల్సెస్ అనే మెషిన్ పెడితే ఫార్మర్స్ అందరూ పల్సెస్ గ్రో చేస్తే ఎవ్రీ వన్ ప్లేట్లో పల్స్ అనేది ఉంటుంది. పర్ ఏ డే మీల్ కూడా ఒక పల్స్ అనే ఐటెం ఉంటుందని చెప్పేసి పల్స్ మెషిన్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఈస్ట్ ఇండియాలో న్యూ యూరియా ప్లాంట్ ఇన్ అస్సాం, ఫిషింగ్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పటి వరకు బడ్జెట్లో టచ్ చేసామండి నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాస్, బట్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఫోకస్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మనము సబ్కా వికాస్ అనేది ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉందండి, ఇండిజీనియస్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ ఏమొచ్చిందండి, ట్రంప్ మన మీద ట్యాక్సెస్ పెట్టాలని చూస్తున్నారు. మనం ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలా అంటే, వద్దండి ట్రంప్ గారు వద్దు, మేము నీకు సపోర్ట్ చేస్తామని అనలేము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ వచ్చారు, రేపొద్దున బైడెన్ వచ్చి అదే పని చేస్తే మనం బైడెన్ సపోర్ట్ ఉండలేము. మన అంతటా మనం నిలబడాలి. ఎవరు వచ్చినా కానీ మన అంతటా నేను ఇండిజీనియస్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముందండి? అంతే కదండి. మనకి ఇండిజీనియస్గా డెవలప్ అయినప్పుడు వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి అగ్రికల్చరల్లో యూరియా అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫెర్టిలైజర్, అవునా కదండి? ఫెర్టిలైజర్ అవునప్పుడు మన దగ్గర లేదు అది. మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవద్దని చెప్పేసి అస్సాంలో యూరియా ప్లాంట్ పెడతాము, మనం అక్కడి నుంచి ప్రొడక్షన్ జరుపుదాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. అది కూడా ఏంటంటే మనకి రా మెటీరియల్స్ మన ఇండియాలో అవైలబిలిటీ అయ్యే వరకు రా మెటీరియల్స్ వాడుకుంటాము, అదర్వైజ్ రా మెటీరియల్స్ మనం వేరే కంట్రీ నుంచి తెచ్చుకుంటాం. మీకు ఈ ఐడియా ఎక్కడో బ్రిటిషర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు ఏమైనా గుర్తుందండి? బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియన్ రూల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఫస్ట్లో మనం ఎలా ఉండేదండి మన ఇండియా అనేది ఎక్కువ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది, అవునా కదండి? బట్ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు? మనల్ని రా మెటీరియల్స్ ఎక్స్పోర్టర్ చేసి ఫినిష్డ్ గుడ్ని ఇంపోర్ట్ చేశారు. సేమ్ ఐడియా ఇప్పుడు మనం యూరియాలో పెట్టామనుకోవచ్చా? మనం ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ మాత్రమే తెచ్చుకుంటున్నాము, యూరియా మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ ఇండిజీనియస్. అంటే మీరు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, మేము ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలమని చెప్తున్నారు అనమాట. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఇప్పుడు మా పిల్లలు ప్రతి ఒక్క ఇంజన్ మీద, ఐ టోల్డ్ యూ 4 ఇంజన్స్. ఫస్ట్ ఇంజన్ అగ్రి, సెకండ్ ఎంఎస్ఎంఈ, థర్డ్ ఇన్ఫ్రా, ఫోర్త్ ఈజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ప్రతి ఇంజన్ మీద ఎందుకు దాని మీదే పెట్టారు అనేసి మా పిల్లలు చెప్తారు. ఇప్పుడు మీకు చాలా యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు దాన్ని నోట్ చేసుకోండి, మీ ఎగ్జామ్కి యూజ్ అయితే ఎగ్జామ్ మంచిగా రాస్తారు. నౌ ఐ వెల్కమ్ మై స్టూడెంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఇంజన్, దట్ ఈస్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్. Agriculture districts, 100 low districts with agriculture productivity.
with focusing on which will benefit the 1.7 crore farmers. This scheme mainly objectifies the agriculture productivity. It promotes crop diversification and sustainable farming, and also develop post-harvest storage management at panchayat and block levels. It also improves the irrigation facilities for farmers, and to facilitate, provide long-term and short-term loans and benefiting 1.7 crore farmers. The other one is Rural Prosperity and Resilience Program. It is a multi-sectoral program launched with the partnership with states to address the underemployment in agriculture. It mainly focuses on skill development, technology adoption, investment, and strengthening of rural economy for rural women, youth, and farmers, and for large landlords and small farmers also. This scheme, the phase 1 of this scheme will focus on 100 developing agri districts and taking financial support from multilateral development banks. The other one is Mission for Atmanirbharata in Pulses. This is a 6 years mission for Atmanirbharata in Pulses with focus on tur dal, urad dal, and masoor. This program is to defeat the nutrition deficiency in India. NAFED and NCCF procure these pulses from the farmers for the next 4 years. This scheme mainly emphasizes on development and commercial availability of climate resilient seeds and enhance protein content, increases productivity, and increases post-harvest storage management. The next one is Comprehensive Program for Vegetables. It is a program for promoting and production of vegetables and fruits from the farmers, and this program also give good remunerative prices for farmers for the production. This scheme will be implemented through the farmer producer organization and cooperatives. The other one is establishment of Makana board in Bihar. This also focus on Vikasit Bharat in India. This Makana board is established in Bihar for the production and processing, value addition, and marketing of Makana in Bihar. This will be organized through farmer producer organizations. The board will train the farmers, hand-holding capacity, and ensure access to government schemes for farmers. National Mission for High-Yielding Seeds. It is a mission for high-yielding seeds for improving research training and targeted development and sustainability of the high-yielding variety of seeds, and increasing the commercial availability of more than 100 plus seed varieties. The other is fisheries. Fisheries play a major role in our Indian economy. India is the second largest global producer in fish and aquaculture with investment of 60,000 crores in seafood exports. The government started a framework for sustainable harnessing of fishes from Indian exclusive economic zone with a special focus on our Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. To enhance the competitiveness in global seafood market, basic custom duties has been reduced from 30% to 5% for fish paste manufacture and exports of its products. Mission for Cotton Productivity. It is a mission to facilitate the production, processing, and manufacturing of cotton. It focuses on 5 Fs. The 5 Fs include farm, fiber, factory, fashion, and foreign. Enhanced credit through Kisan credit cards for farmers. These Kisan credit cards provide short-term loans for up to 7.7 crore farmers, dairy farms, and fishermen. These credit cards provide up to 3 lakhs to 5 lakhs loan through modified interest subvention scheme. Establishment of urea plant in Assam. This plant is mainly established through decrease the imports from foreign countries. To achieve self-reliance, that is Atmanirbharata in our country, the government had revived 3 dormant urea plants for production in eastern region. Urea plant has been established to 12.7 lakh metric tons in a place called Namrup in Assam. India Post as a catalyst for rural economy. To develop the rural areas, India has repositioned 1.5 lakh rural post offices, India Post payment banks, and 2.4 Dak Sevaks for rural economic growth. It also transformed large logistics organizations to serve Vishwakarmas, entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and large businesses. This scheme expands the range by providing rural community hub collocation, institutional account services, direct benefit transfer, cash and EMI pickup,
and also providing credit services to medium entrepreneurs, insurance, and also it will provide digital services to assist the farmers. Thank you. Myself Chandrakala, pursuing degree plus IAS in Pratibha Civils Academy. Today I would like to tell about Union Budget 2025 to 2026 on MSMEs. This year Union Budget 2025 to 2026 is mentioning second engine in Union Budget. Now we will see what is MSME and what are the trends in MSME. What is MSME? Some topics are covered under MSME. We will see that. To be covered in MSME is why Union Budget is mainly focusing on MSMEs. And second one is trends in MSMEs. And third one is credit enhancement for MSMEs and startups. And one more, support for first-time entrepreneurs. Industry-specific support measures and national manufacturing mission. And last one is clean technology manufacturing. And we'll move to the introduction of MSME. We'll know what is MSME. MSME is mainly stands for micro, small, medium enterprises. It is the business that produce, process and preserve goods, commodities. We'll see here goods and commodities. These broadly classified under investment in plants, machinery and manufacturing, equipment for service, as we are their annual turnover. And we'll move to the why Union Budget 2025 is mainly focusing on MSMEs. MSME sector comprises 5.7 crore enterprises. We'll see here over 1 crore MSMEs under this providing employment for 7.5 crores people and 36% contributing for manufacturing output and also contribute 45% exports, positioning India as the global manufacturing hub. We'll move to the next. Here we will see the budget MSMEs investment and turnover increased by 2.5 and 2 times respectively. We'll see here new classification of MSMEs. Here investment and turnover increased type 1, micro enterprises increased current to before and after. From micro enterprises, current is 1 crore to increased 2.4 crores increased in investment and turnover is increased 5 crores to 10 crores. Coming to small enterprises, it increased investment in 10 crores to 25 crores and turnover is 50 crores to 100 crores increased. And last one is medium enterprises. The investment increased 15 crores to 125 crores and turnover is increased 250 crores to 500 crores. Thank you. Next presentation will continue my co-team member. Already my co-teammate explains about what is MSME. Generally MSMEs are micro, small, medium enterprise. In Telugu, Kutira Parishramalo. Mainly in this year budget mainly focus on MSMEs because MSMEs are contributing nearly over 7.5 crores employment opportunities for the youth and public. And also it is contributing over 36% of manufacturing output and it also contributing 45% of exports. So this year budget mainly focus on MSMEs for more employment and economic boost up and also for the growth of Indian economy. Under this year budget, the Government of India introduces many schemes, initiatives, programs for the welfare of the people as well as entrepreneurs. Under this, the Government of India gives credit guarantee, credit enhancement for MSMEs and startups. Under this, credit guarantee expansion. For the MSMEs, credit guarantee loan was given from 5 crore to 10 crore. That means it increased from 5 crore to 10 crores. And for startups, credit cover was increased from 10 crores to 20 crores for over the next 5 years. And it also additionally increased 1% for loans in 27 sectors. Atmanirbharta scheme. Atmanirbharta means self-reliance country. Under Atmanirbharta, there are 27 focus sectors. They are manufacturing hubs like fishing, railways, shipping, etc. and services like teaching, etc. Under this credit enhancement scheme, the government providing exporter of MSMEs, for them the government is providing term loan guarantee up to the 20 crores. Next we will move into another one. This time the government is supporting for first time entrepreneurs. That means scheme for the first time entrepreneurs was started by Government of India. It was drawn inspired from Stand Up India scheme. Stand Up India scheme is already existing scheme started by Union of India in 2016.
which is providing a collateral-free loans to the women, SC and ST, because to bring uniformity and inclusive growth among all the sections of the society. We already know that this year theme was Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Under this, the government is planning to provide loans up to 2 crore over the next 5 years. And also government is planning to establish manufacturing and clean tech initiatives. Under this mission, the government is also planning to, already it is existing national manufacturing mission to strengthen the Make in India scheme. Already we know that Make in India is a scheme, it was launched in 2014 by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Under this, main objective of Make in India is to strengthen the local markets of Indian economy and local products of Indian economy. Under this national manufacturing mission, it will provide policy support and roadmaps for small and rural micro small enterprises. Under the clean tech initiative, government is planning to introduce EV batteries, PV solar cells for the sustainable management and the eco-friendly system. Next, government is specifically mentions about industry-specific support measures. That means government is mainly focusing on leather sector and footwear sector, because leather and footwear industry is contributing nearly $354 billion rupees in this year, financial year 24-25. So government is mainly focusing on footwear and leather industries to make quality and competitiveness among the world, and they want to make India as a global hub and global manufacturing destination for all the countries in the world. Under this year budget mainly focusing on toy industry, because to decrease the China's manufacturing monopoly. And also we already see about that in previous agriculture, government is planning to set up a board in Bihar under this food processing sector, because to increase nearly 90% is contributing from Bihar, that means Makana production. In line with commitment towards Purvodaya, the government is establishing a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. It is mainly to improve agriculture productivity and development. The government is mainly focusing on Bihar for Makana board. Makana is nearly 90% production was come from Bihar. So government is planning to establish a Makana board in Bihar for helpful of farmers and to generate income of farmers. Thank you for giving this opportunity. Good morning everyone. I am Shirisha, pursuing Degree Plus IAS in Pratibha Civils Academy, and I just want to introduce a small, that is investment, that the government అనేది థర్డ్ ఇంజన్గా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తీసుకొచ్చారు. ద మెయిన్ కోర్ సెక్టార్స్ ఏమైందంటే, ఒకటి ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ పీపుల్, ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎకానమీ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇన్నోవేషన్స్. అండ్ ఫస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్టార్. ఫస్ట్ పీపుల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ పీపుల్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మిషన్ ఏంటంటే Portion 2.0. ఈ Portion 2.0 they just want to provide a nutrition for the children and lacting women. Nearly 8 crores children and 1 crore of the lacting women and mothers are being benefited. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అటల్ థింకింగ్ ల్యాబ్స్. ఈ అటల్ థింకింగ్ ల్యాబ్స్ స్టూడెంట్స్ యొక్క క్యూరియాసిటీని, ఇన్నోవేషన్స్ని అండ్ వీటన్నిటిని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఇదనేది తీసుకొచ్చారు. రియల్లీ 50,000 ల్యాబ్స్ అనేవి ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. అండ్ అదర్ వాజ్ నేషనల్ బ్రాడ్కాస్ట్ మిషన్. ఈ నేషనల్ బ్రాడ్కాస్ట్ మిషన్ అనేది అండర్ ద భారత్ నెట్. ఇదంతా స్టూడెంట్స్కి అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ వాళ్ళందరికీ ఈ ఇంటర్నెట్ అనేది అవైలబుల్గా చేయడానికి కోసం ఇది తీసుకొచ్చారు. అండ్ పుస్తక్ స్కీమ్. ఈ పుస్తక్ స్కీమ్ ఇందాక మేడం చెప్పాను మీకు డీటెయిల్గా. అండ్ అదేంటంటే డిజిటల్ బుక్ అనేది ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లో స్కూల్స్లో వాళ్ళన్నిట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ పీపుల్ అందరికీ చాలా అర్థమయ్యే విధంగా తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఇదని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ టు బి సెటప్. ఇదేంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో పర్సన్ అనేవాళ్ళు ఎక్సలెన్స్ని తీసుకురావడానికి కోసం ఇది తీసుకొచ్చారు. అండ్ వాళ్ళకి దానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము అండ్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దానివల్ల మనకి ఈజీగా జాబ్స్ అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అండ్ జాబ్స్కి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐటీ ఎక్స్పాన్షన్స్. ఇక్కడ ఈ ఐటీ ఎక్స్పాన్షన్స్లో నియర్లీ మోర్ దాన్ 65,000 నుంచి 1,35,000 1.35 lakhs వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది.
ఎందుకు అని అంటే అండ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు మా రీసెంట్ గోల్ ఏంటంటే 75,000 సీట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం అనేది ఈ ప్రెసెంట్ గోల్. అండ్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రెసెంట్ టెక్నాలజీకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మన గవర్నమెంట్ అనేది నియర్లీ 500 crores అనేది అలోకేట్ చేస్తారు దీని మీద. సో ద మెయిన్గా దేని మీద అంటే అగ్రికల్చర్, హెల్త్ అండ్ సస్టైనబుల్ సిటీస్ మీద ఎక్కువగా ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇన్ మెడికల్ సెక్టార్, ఈ మెడికల్ సెక్టార్లో ఇప్పుడు రీసెంట్గా మెడికల్ సెక్టార్ అనేది చాలా ఎక్స్పాండ్ అయింది. అండ్ 1.1 lakh UGs అండ్ PGs ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్పాండెడ్. అండ్ 75,000 సీట్స్ అనేవి 5 yearsలో ఇంక్రీజ్ చేయాలనే గోల్ ఉంది. అండ్ డే కేర్ సెంటర్స్, ఇప్పుడు రీసెంట్ మంచి స్కీమ్ ఇది. ఏంటంటే రీసెంట్ మనకి క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి చాలా అమౌంట్ అనేది స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అండ్ కంప్లీట్గా డే మొత్తం బెడ్ మీదే ఉండడము అండ్ టైం కన్జప్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. కానీ ఈ స్కీమ్ ఏంటంటే ఈ స్కీమ్ అనేది ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో నియర్లీ 200 centers అనేవి 2025 కల్లా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. సో పీపుల్ కెన్ ఈజీగా 1 dayలో అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళి రావడానికి వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉండిద్ది. బికాజ్ చాలా సెంటర్స్ అనేవి ఓపెన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్స్. అండ్ అర్బన్ లైవ్లీహుడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్కీమ్. ఏంటంటే అర్బన్ని స్ట్రెంథన్ చేయడం కోసం ఈ స్కీమ్ అనేది తీసుకొచ్చారు. అండ్ దే మెయిన్లీ ఫోకసెస్ ఆన్ పూర్ అండ్ వర్కర్స్. ఎలా అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్స్కి అండ్ వాళ్ళ యొక్క లైవ్లీహుడ్ మీద అండ్ వాళ్ళ యొక్క సస్టైనబిలిటీ మీద ఇది అనేది స్ట్రెంథన్ చేయడం కోసం ఇది అనేది తీసుకొచ్చారు. అండ్ PM స్వానిధి స్కీమ్, ఈ స్కీమ్ ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫార్మల్ లోన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ ఇన్ఫార్మల్ లోన్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించడం కోసం అనేది ఇది తీసుకొచ్చారు. మెయిన్గా UPI క్రెడిట్ కార్డ్స్లో 30,000 లిమిట్ అనేది తీసుకొచ్చారు. సో ఇది చాలా సపోర్ట్ అవుతూ ఉండేది పీపుల్ అందరికీ. అండ్ ఇందాక మేడమిక్ చెప్పారు అండ్ గిగ్ వర్కర్స్ గురించి. ఈ గిగ్ వర్కర్స్ ఏంటంటే మనకి అసలు ఐడెంటిఫైడ్ కాదు. ఎలాంటి ఈ స్విగ్గీ, జొమాటో వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, వీళ్ళందరూ ఎవరు కూడా ఐడెంటిఫైడ్ కాదు. సో వాళ్ళకంటూ ఐడెంటిటీ తీసుకురావడానికి ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ అండ్ వాళ్ళకంటూ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ హెల్త్ కవరేజ్ ఇన్ ద అండర్ PM ఆరోగ్య యోజన ద్వారా వాళ్ళకి హెల్త్ కవరేజ్ అనేది కూడా ఇస్తున్నారు. అండ్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఎలా అంటే వాళ్ళకి 1 crore గిగ్ వర్కర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సపోర్టెడ్. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్, ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫెన్స్. సిప్రియా అని ఇదేంటంటే స్టాక్హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇదేంటంటే మా వరల్డ్ యొక్క కంప్లీట్ డిఫెన్స్ ఎలా ఉంది అంటని మొత్తం ఇస్తూ ఉండిద్ది మీకు రికార్డ్స్ అనేవి. దాంట్లో మన ఇండియా ఈజ్ ద ఫోర్త్ వన్ విచ్ స్పెండ్స్ మోర్ ఆన్ డిఫెన్స్. నియర్లీ 1.8 lakh crore అమౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసింది. సో అంటే ప్రెసెంట్ ఈ 2025 యొక్క థీమ్ ఏంటంటే ఇయర్స్ ఆఫ్ రిఫర్మేషన్. దాని ద్వారా మీకు ఈ డిఫెన్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు, ఆ థీమ్ తీసుకొచ్చారు, ఇయర్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. అండ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎందుకు బడ్జెట్లో వచ్చిందంటే మెయిన్గా ఇది ఫోకస్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మీకు ఎలా అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే ఇది అనేది స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్టేట్స్ వాళ్ళందరికీ చాలా యూస్ఫుల్గా చేయడం కోసం స్టేట్స్కి అనేది సపోర్ట్ ఇవ్వరు. నియర్లీ 1.5 crores అండ్ 5 lakh crores అనేది దీనికి అలోకేట్ చేశారు. స్టేట్స్ అనేవాళ్ళు చాలా ఈ PPP మోడల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం అనేది తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ PPP మోడల్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ అసెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 10 lakh crore అసెట్స్ అన్నీ కూడాను ఎలా తీసుకురావాలి అంటే ఆ అసెట్స్ నుంచి మనకి మనీ అనేది జనరేట్ చేయడం కోసం అసెట్ మానిటైజేషన్ అనేది మనీ జనరేట్ చేయడం అసెట్స్ నుంచి. జల్ జీవన్ మిషన్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఇదేంటంటే రీసెంట్గా ఇది అనేది ఎక్స్పాండ్ అయింది జస్ట్ 2028 వరకు. అండ్ అర్బన్ రిఫార్మ్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఇది ఫోకసెస్ ఆన్ అర్బన్ ప్లాన్స్ ఒకటి, అర్బన్ గ్రోత్ ఒకటి, అండ్ ఆల్సో మున్సిపల్ సెక్టార్స్ మున్సిపల్ సర్వీసెస్ వీటన్నిటికీ కూడా ఇది చాలా
తీసుకొస్తుంది. అండ్ ఆల్సో అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ ఉన్నాయి కదా, ఈ అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ ఎలా అంటే ఇట్ ఆల్సో గివ్స్ 1 lakh crore ఫండ్ అనేది దీనికి అలోకేట్ చేసింది. ద మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఫండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 25% ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ అనేది ఉంది అండ్ 50% ఆఫ్ ఫండింగ్ అనేది మనకి బాండ్స్ రూపంలో కానీ PPP మోడల్ రూపంలో కానీ వస్తుంది. అండ్ 10,000 crore was allocated for this in 2025. And Indian power sector, ఈ ఇండియన్ పవర్ సెక్టర్ అని మా కొలీగ్ కీర్తి నవీన is going to be presented. And I'm here to complete my co-partner's topic, and my topic is investments. And now topic is Indian power sector. Ante mana states అనేవి మన సెంటర్ అనేది స్టేట్స్కి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడానికి మన గవర్నమెంట్ కొత్త స్కీమ్స్ అనేది తీసుకొచ్చింది అనమాట, విచ్ ఈజ్ స్టేట్ ఇనిషియేటివ్స్ టు గివ్ ఇన్సెంటివ్స్ టు ద స్టేట్స్. And 0.5% of a GSTP will be borrowed additionally by state. And nuclear energy mission for Viksita Bharat. Nuclear energy mission for research and development for small modular reactors. Small modular reactors అంటే మన వరల్డ్ ఏది చేయలేదు, ఫస్ట్ ఇండియా డెవలప్ చేయబోతుంది స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ అనేవి. అండ్ ఇదనేది 2033 కల్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది అవర్ గవర్నమెంట్స్ గోల్. అండ్ 20,000 crore మన గవర్నమెంట్ దీనికి ఫండ్గా ఇచ్చింది. అండ్ నౌ షిప్ బిల్డింగ్ ఇది రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంతకుముందు మన పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా జరిగిన రెడ్ సీ క్రైసిస్ అండ్ మళ్ళీ మన పాండమిక్లో జరిగిన COVID-19 ఇవన్నీ దీనికి రీజన్స్ అయ్యాయి. అండ్ ఈ లార్జ్ షిప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది బిల్డ్ చేయాలనేది మన గవర్నమెంట్ యొక్క గోల్. నెక్స్ట్ ఉడాన్ స్కీమ్, మనకి 120 న్యూ డెస్టినేషన్స్ అలానే 4 crore ప్యాసింజర్స్ని నెక్స్ట్ 10 years లోపు మన గవర్నమెంట్ అనేది ఇక్కడ లాంచ్ చేయాలని చెప్పేసి మనకి ఈ స్కీమ్ తెచ్చిందనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్, ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ మన బీహార్లో వాళ్ళు డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి, అలానే పాట్నా ఎయిర్పోర్ట్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలని చెప్పేసి, అండ్ ప్లస్ బ్రౌన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ని బిహ్తాలో డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ స్కీమ్ తెచ్చారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వెస్టర్న్ కోసీ కెనాల్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ మిథిలాంచల్లో 50,000 hectares ఫార్మర్స్కి కల్టివేట్ చేయడానికి ల్యాండ్ ఇస్తున్నారనమాట. ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఆ 50,000 hectaresలో ఫార్మర్స్ కల్టివేట్ చేసుకోవడానికి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తున్నారు. అండ్ నౌ మైనింగ్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్, ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ స్టేట్ మైనింగ్ ఇండెక్స్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేశాం. దీనివల్ల మనం స్టేట్ మైనింగ్ రిఫార్మ్స్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఇంక్లూడింగ్ మైనర్ మినరల్స్తో సహా క్రిటికల్ మినరల్స్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి ఈ మైనింగ్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ అనేది మనం తెచ్చాం. నెక్స్ట్ స్వామి ఫండ్, దీంట్లో 15,000 crore మనం ఇన్వెస్ట్ చేసామన్నమాట. దీనివల్ల ఇంతకుముందు మనకి 50,000 dwelling units అనేవి కంప్లీట్ అయ్యాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో మనం 40,000 dwelling unitsని కంప్లీట్ చేయాలి బై 2025 అనేది మన గవర్నమెంట్ యొక్క గోల్. అండ్ నెక్స్ట్ PM గతిశక్తి, ఇది మనకి జరగబోయే హౌసింగ్ కానీ ఏదన్నా అఫైర్స్ కానీ దీంట్లో ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ అనేది మ్యాపింగ్ అనేది ఈ PM గతిశక్తి ద్వారా జరగబడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టూరిజం ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెట్ గ్రోత్, అంటే మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవ్వాలన్నా జీడిపికి కాంట్రిబ్యూట్ అవ్వాలన్నా టూరిజం అనేది మెయిన్ సోర్స్గా చెప్పొచ్చు. దీంట్లో టాప్ 50 డెస్టినేషన్ ప్లేసెస్ని మనం డెవలప్ చేయబోతున్నాం విత్ ద ముద్రా లోన్స్ అనేవి హోమ్ స్టేస్కి ఇవ్వడం ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మన గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ మెడికల్ టూరిజం, విత్ ద కొలాబరేషన్ ఆఫ్ అ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్ అవర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ మెడికల్ టూరిజం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇన్నోవేషన్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, మనకి ఇక్కడ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మన గవర్నమెంట్ అనేది ఫండ్ అనేది 2,000 crores అనేది అలోకేట్ చేసింది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్కి. అండ్ నెక్స్ట్ డీప్ టెక్, టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్టార్టప్స్ we introduced deep tech for funding and financial support to the next generation startups especially for youth. And next Prime Minister's Research Fellowship, 10,000 fellowships అనేది మనం PM Minister's Research Fellowship కింద మనం IITs కనో IISCకి మనం ఇచ్చాము. అండ్ నెక్స్ట్ జీన్ బ్యాంక్ ఫర్ క్రాప్స్ జర్మ్ ప్లాజం, మనకి మల్టీ క్రాపింగ్ అనేది తెలిసే ఉంటుంది. టూ క్రాప్స్ని పెట్టి న్యూట్రియంట్స్ దాంట్లో ఉన్న దాంట్లోకి ఎక్స్చేంజ్ అయ్యి ఒక మొక్క అనేది బాగా పెరుగుతుందని చెప్పేసి మన ఉద్దేశం. కాబట్టి దాంతో ఈ జీన్ బ్యాంక్ ఫర్ క్రాప్స్ జర్మ్ ప్లాజం అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దీంట్లో 10 lakh జర్మ్ ప్లాజమ్స్ని మనం కన్జర్వ్ చేస్తాం టు సపోర్ట్ న్యూట్రిషన్
to support nutrition and future food security. నెక్స్ట్ నేషనల్ జియోస్పేషియల్ మిషన్. ఈ మిషన్ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అను అర్బన్ ప్లానింగ్ డెవలప్మెంట్కి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ జ్ఞాన్ భారతం మిషన్. ఇది మనం మనుస్క్రిప్ట్స్ కన్జర్వేషన్ కోసం ఈ జ్ఞాన్ భారత్ మిషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. అంటే సర్వేయింగ్, డాక్యుమెంటింగ్, కన్జర్వింగ్ అండ్ కొలాబరేటింగ్ విత్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ అండ్ విత్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, లైబ్రరీస్, కాలేజెస్ విత్ ద కొలాబరేషన్ ఆఫ్ దెమ్ మనం జ్ఞాన్ భారత్ మిషన్ అనేది మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ని కన్సర్వ్ చేయడానికి తీసుకొచ్చాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Today I would like to explain about fourth engine exports, which is mentioned in 2025-26 financial annual statement. Exports. Why exports are important in India? It facilitates the international trade and stimulate domestic employment, education, economic activity, etc. Government initiate some of the schemes. Export promotion mission. It established the ministerial sectors of the exports of the factoring support and assisted MSMS dealing non-tariff barriers in international markets. An export promotion mission will be established with sectoral and ministerial targets led by the Minister of Commerce MSME. Bharat Trade Net will be the online platform, digital platform for international trade documentation and financing solutions. It will complement the unfair logistics interface platforms and other international practices to streamline the export process. Integration with global supply chains. The government will support the development of domestic manufacturing capacities to integrate the global supply chains, and also the select sectors will be identified based on objectives, criteria. Representatives will be formed of specific products and supply chains. Thank you. Myself Dimple, pursuing Degree Plus IAS in Pratibha Civils Academy. Today I am here to tell about exports, which is most important for India, and here it is Industry 4.0 opportunities. India is large populous country which has most youth population, and we think that unemployment will be more in this youth population will be there, but not. India has employment, but the skills was not there between the people. So in order to inculcate skills in the people, we have brought the scheme Industry 4.0. This will enhance the skills in the youth and promote infrastructure and enhance collaboration between the industries. Going to the next topic, global capability centers. These are the centers which will enhance the promotion of infrastructure in the tier 2 cities, because we have infrastructure and IT hubs in the cities such as Bangalore, Kolkata, Delhi, etc. But the most people who are migrating to these cities and lower grassroots level people will doesn't have these opportunities. So in order to combat these problems, we have developed global capability centers, and we know that US is exiting from the WHO, and which will concentrate the most of the Asian and African countries will have the opportunity to develop the health sector in the country. Along with that, US banning the H1B visas, which will generate the unemployment in India, because India is the most developed nation in the IT sector. If they ban the H1B visas, they will come to India and it will increase the unemployment in the country. So we brought global capability centers. Another one is air cargo infrastructure upgradation. This will enhance the air cargo infrastructure and warehouses, which is very much responsible for the storing of highly valuable goods, that is horticulture, and collaboration between the custom protocols which will maintain among the countries. And along with that, maritime development will be very much important for India, because due to the Red Sea crisis in the Mediterranean Sea and wars which were going on in the world will affect the trading in India. So in order to combat these problems, India has developed maritime development and to promote trade. Thank you. You have explained very well on exports. We came to know why we have keeping more investment on exports. Next, I will call upon income tax lab to explain about tax. Myself Suman, Degree Plus IAS in Pratibha Civils Academy. Now I would like to present taxation reforms in the present annual financial statement 2025 to 26.
which is well appreciable and boosts the economic on the path of achieving Viksit Bharat by 2047. The new tax regime will be simplified, reducing nearly current rates, and it will be simplified for the taxpayers and as well as tax authorities. The core objectives of the new tax regime are reform personal income tax with special focus on middle class, rationalize TDS, that is tax deduction at source, and TCS, tax collection at source. The new tax regime proposed that up to 12 lakh there is no need to pay tax, but the new tax regime raised a little bit confusion in the public. That is, up to 12 lakh rupees there is no tax, but in the tax slabs they are showing that up to 12 lakhs rupees there is 10% of tax. The thing is here that the tax which is collected up to 12 lakh rupees will be repaid through marginal relief. The new tax regime was made based on some reasons. The major reason is stagnant salaries. According to Economic Survey 2024 to 25, the salaries of the employees in the companies didn't increase. Due to the low income, the people are not able to spend more, which reduced the demand, and it leads to economic slowdown. Along with these issues, the continuous increase in inflation also added. Most of the economic experts are thinking that the new tax regime will reduce the tax rates as proposed, and it increases the money supply in the hands of the people, so that they can spend more on the goods and services, and which leads to increase in demand, and this finally results in the economic growth of the country. Now let's see the other direct tax reforms. The number of TDS, that is tax deduction at source, will be reduced with increased thresholds. For example, the TDS limit on the interest of salary for senior citizens is being doubled from 50,000 to 1 lakh rupees, and the TDS limit on rent is being increased from 2.4 lakh to 6 lakh rupees. Increase in TCS threshold. The threshold for TCS, that is tax collection at source, or remittances under RBI's liberalized remittances scheme will be increased from 7 lakh to 10 lakh rupees. Thank you. My friend will continue this. Myself, Bhargavi. I am studying degree first year in Pratibha Civils Academy. Till now, my co-partner explained about direct tax. Now I would explain about indirect tax. Indirect taxes are generally imposed on goods and services which they differ from direct taxes, and they are not levied in person who pays directly tax to the government. For example, customs duties, GST, sales tax, etc. After coming to this, the reforms in the direct tax system are going to play a vital role in the export diversification and aids in making indigenous product under the mission Made in India. Now I want to give a brief about some key features of the indirect tax system in the recently introduced budget. First one is simplification of tariff structure. In the 7 tariff rates were removed, only 8 tariff rates including 0 rates will remain for industrial goods. Coming to cess adjustments, appropriate cess adjusted applied to maintain broadly effective duty incidence, marginal reduction in duty incidence on selected items. On cess on surcharge policy, social welfare surcharge exempted on 82 tariff lines subject to cess. Coming to these sector-specific proposals, there are some sector-specific proposals. First one is import on drugs or medicines. There are 36 life-saving drugs added to the fully exempted, like from basic customs duty. The period for export is extended for 6 months to 1 year. Further, it by another 3 months is if required. Thank you. Thank you very much, ma'am. You have very well explained about direct and indirect taxes, which is very important in economy. Those who are earning and who are not earning. And I thank everyone who has gathered here to know about budget. And I welcome Ravina to say oath of thanks. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all. It gives me an immense pleasure to deliver the word of thanks for this event to all dignitaries present here. I would like to thank our beloved principal sir, staff members, students, participants and volunteers, and last but not least, our beloved audience for making this function as a grand success. And I thank Sarvottama Grandalayam
for giving us the hall for this event, and thank you.